ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मन् गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो न विद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योत्यमृतात् सम्भव सामेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयात् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविसृवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेतया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ
aham vrikshasya reriva kirti prishtam gireriva urdhvapavitro vajiniva svamrdamasmi dravinakam sarchasam sumeta amurdokshitaha idi trisangor veda vachanam. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamada Purnameva Vashishyate. Om Apyayant Mamankani Vakprana Shusrotramato Balamindriyani Chasarni Sarvam Brahma Upanishatam Maham Brahma Nirakurya Ma Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakarame Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Maste Mayi Santu Te Mayi Santu. Om Vang me manasi pratishtita Mano me vachi pratishtitam Aviravirmayeti Vetasya mahani staha Srutam me ma prakasi Anenati tenaho Transantatami Rudam vadishyami Satyam vadishyami Tanma vavatu Tatvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaramavatu vaktam. Om Badram no api vataya manaham Om Badram karne bishrunuyama deva Badram pashyema shabir yajatra Stirairangaihi dushtuva sastanubihi Vishema devahitayata yugu Swastina indro vriddasravaha Swastina bhusha vishvaveta Swastina starcho arishtanemi Swastino bragaspatir datatu. Om Shanti. இந்த பக்கம் Om Yo Mumukshurvai saranamagam prapatye. Om பேஜ் நம்பர் 123. சாம்பராயே தர்த்தவ்யாபவத் ததாஹி அன்யே சந்ததஹ உபய அவிரோதாத் கதேஹே அர்த்தவத்வம் உபயதா அன்யதாஹி விரோதஹ உபபன்னஹ தல்லக்ஷணார்த்தே உபலப்தேஹே லோகவத் அநியமஹ சர்வேஷாம் அவிரோதஹ சப்த அனுமானாப்யாம் யாவததிகாரம் அவஸ்திதிஹி
ஆதிகாரிகானாம். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். யாவத் அதிகாரணம். இந்த அதிகரணத்தில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயத்தை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு தடவை வந்து வியாசாச்சாரியார் புது புது விஷயம் எடுத்துக்கிட்டு போகிறார். ஜென்ரலாக பொதுவாக வெளியில் என்னென்னோ பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, அதுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்குறது இங்கே. இது ஒரு பெரிய விஷயம். அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, இங்கே ஒரு டாப்பிக்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு வருஷமாக. அது உத்கிராந்தி கதி ஆகதி. இந்த சரீரத்தில் ஒரு ஆள் உக்காந்துருக்காரு, அதுக்கு பேர் ஜீவா. இந்த ஜீவா இந்த சரீரத்துலேருந்து வெளியில் போக முடியும், இந்த சரீரத்துக்கு உள்ளார வர முடியும். எப்படி பியூட்டி பாருங்கள். இதை வந்து டெய்லி தூங்கும்போதே அப்படி நடக்கிறது. தூங்கும்போதே ஜீவா வெளியே போயிடுது. அந்த கவுன பிராணா கர்த்தா இவாலாம் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடுறா வெளியில். அதையும் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம படித்தோம். அப்படி போகிற ஜீவா நாடியில் ஒடுங்குறானா, ஹிருதயத்தில் ஒடுங்குறானா, அப்புறம் ராத்திரி தூங்கும்போது பரமாத்மாவில் ஒடுங்குறானா பாருங்கள். அதுவே மூணுத்துக்கும் 3 மந்திரம் இருக்குது, உபநிஷத்து கோட் இருக்குது. அப்போது அப்படி நம்ம என்ன பார்த்தோம்? வீட்டில் தூங்குறான், பெட்ரூமில் தூங்குறான், பெட்டிலேயே தூங்குறான். ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது 3மே கரெக்டு. வீட்டில் தான் தூங்க போகிறான், அல்லது பெட்ரூம்குள்ளே தான் தூங்க போகிறான், அல்லது பெட்டில் தான் படுத்து தூங்க போகிறான். ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்கிறதுன்னா, பெட்டிலேயே தூங்குற மாதிரி பரமாத்மாவிலேயே அவன் போய் ஒடுங்குறான் அப்படின்ற சொல். அப்போ தூங்கி எழுந்தவன் பரமாத்மாவிலேருந்து ஜீவாத்மா வெளியில் வரான். அப்போ எங்கே டைரெக்டாக பிரம்மத்துக்கு போய் திருப்பி பிரம்மத்திலே இருந்து வெளியில் வரான். இது மறந்து போயிருக்கோம். அதுதான் அப்போ முடிஞ்சு போச்சே. முடிஞ்சு போச்சுன்னா மறந்துடணும். எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். ஓகே, இன்றைக்கி காலையில் எழுந்து வரும்போது பிரம்மத்திலேருந்து எழுந்து வரேன், பரமாத்மாலேருந்து எழுந்து வரேன். பெட்டில் எழுந்துக்கும் போது தகராறு, இன்னைக்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் இருக்கிறதோ, ப்ராப்ளம் இருக்கிறதோ அப்படின்னு புரியுறதா. அப்போ அதனால் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு படுக்கணும். எழுந்துக்கும் போது பிரார்த்தனையோடு எழுந்துக்கணும். நடுவில் எப்பப்பெல்லாம் வந்து பகவான் அவைலபிள் 24x7 சில இடத்துல போர்டு போட்டிருப்பான். அதுபோல் பகவான் வந்து 24x7 எப்பயுமே அவைலபிளாக இருக்கார் அவர். ஆனால் நம்ம பிஸியாக இருக்கோம், நினைக்கிறது கூட நேரம் இல்லை. புரியுதா? அப்படி ஒரு பிஸியான ஒரு ஒர்க்கு, ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது ஜி. பணம் கொஞ்சம் கூட, ஃபினான்ஸ் ரொம்ப டைட்டு ஜி. அப்புறம் எது தான் நீ கொடுப்பனே, நேரம் கொடுக்க முடியாது. ஒவ்வொரு பிட்டு நேரமும் அது எனக்கு தான், என் குடும்பத்துக்கு தான். புரியுறதா? என் குடும்பத்துக்காக கேட்குறேன், ஆஃபீஸுக்கு கேட்குறேங்க ஜி. ஆஃபீஸில் நீ என்ன பொது சேவையாக பண்ணுற? அதனால் எல்லா நேரமும் எனக்கு தான், எல்லா பணமும் எனக்கு தான், எல்லா எனர்ஜியும் எனக்கு தான், இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குறதில்ல. இது சாதாரணமாக உலக வழக்கில் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ அதையும் தாண்டி இன்னொருத்தனையும் பிடுங்கிடுறான், அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டான் மனுஷன். புரியுதா? ஆள் ஏய்க்கிறான்டா பாருடா ஸ்வா அப்படின்லாம் வருது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தில் போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் தூக்கத்தை சொல்லி, அப்புறம் வந்து மூர்ச்சா அதை சொல்லி, மரணத்தை சொல்லி, வெரி பெக்யூலர் கேஸ் வந்து இந்த ஹோமா ஸ்டேஜில் இருக்கிறது. அவன் வந்து 50% மரணத்துலேயும் 50% வந்து இவன் வந்து தூக்கத்துலேயும் இருக்கிறான். தூக்கத்தில் இருக்கிறவன் டாக்டர் எதையோ தட்டிக்கிட்டு எழுப்பி வெளியில் வந்துடுவான்.
டாக்டர் சொல்லுவார் நான் தான் படுக்க வச்சேன். சப்போஸ் அந்த சைடு பிராரத்தம் முடிஞ்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோ, செத்து இறந்து போயிடுவான். நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், அது அவ்வளோதான் அப்படின்னு. யாரை பொறுப்பு எடுத்துக்க மாட்டான். நான் தான் ஜவாப்தாரி அப்படின்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருமே எடுத்துக்கிறது இல்லை. புரியுதா? அது நல்லது நடந்ததுன்னா நான் தான் பொறுப்பு, ஏதாவது ஒன்று நடந்ததுன்னா நான் பொறுப்பு கிடையாது, யாரோ பொறுப்பு. இப்படி உலக வழக்கில் இருக்கிறது. ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஜீவா பஞ்சாக்னி வித்யா மூலயமா அவன் வந்து சுக்லகதியில் போய் மேலே சொர்க்கத்துக்கு போய் கீழே வரான். இப்போ ஆக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற 17-14 லோகத்தில் 3 லோகம் வந்து ஆக்சஸாக இருக்கிறது. ரெகுலர் ஷிஃப்டிங் இருக்குது, இன்டிகோ. அது என்ன அப்படின்னா பூலோகம், பித்ருலோகம், சொர்க்கலோகம், இந்த 3 ட்ராவல் பண்ணிடுறோம். ஒரு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாதாரணமாக மேலே இவனே போயிட்டு வருவான் சொர்க்கலோகத்துக்கு. புரியுறதா? அதனால் இதெல்லாம் போக முடியும், வர முடியும். இதுவே வந்து ரிச்சஸ்ட்டு லோகம் பூலோகம். இது வந்து 7 வந்து பாதாள லோகம். 7 பாதாள லோகத்துக்கு மேலே இருக்கிறது இது பூமி, பிருத்திவி. ஓகே, புவா, ஸ்வஹா, அப்புறம் என்ன, மகா, ஜன, தப, சத்தியம். ஸோ சொர்க்கலோகத்துக்கு மேலே ஒரு 4 லோகம் இருக்குது. சப்போஸ் கஷ்டப்பட்டு சொர்க்கத்தை தாண்டி 4 லோகத்துக்கு போயிட்டானா அந்த பரமபதத்தில் கடைசியில் போகும்போது தாயம் போட்டால் தான் நகரும். புரியுதா? அது வரைக்கும் அவங்க இது இருக்கலாம். ஏணி பாம்பு இருக்காது, ஏறுறது இறங்கிறதெல்லாம் இருக்காது. 4 லோகத்துக்கு போயிட்டானா திரும்ப புனராவிருத்தி, மறுபிறவி கிடையாது அவனுக்கு. 4 லோகத்துக்கு போயிடும். ஆனால் சொர்க்கம் வரைக்கும் போனவன், கீழே 7 பாதாள லோகத்துக்கு போனவன், அவனால் திருப்பி வர முடியும். ரிட்டன், எல்லாமே ரிட்டன் டிக்கெட். பழைய காலத்தில் வந்து ட்ரெயினில் வந்து போகும்போதே ரிட்டன் டிக்கெட் வாங்கிடுவான். அங்கே க்யூவில் வரும்போது அது ஒரு நல்ல ஐடியா. இப்போ கூட இருக்குது. நான் அந்த ரிட்டன் டிக்கெட் தான் வாங்கிடுவேன். நான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், அது ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும். அதனால் இதெல்லாம் வந்து இந்த கீழே வந்து 7, மேலே 3, 10, இந்த 10 லோகமும் ஆக்சஸ் உடையது. போயிட்டு வரலாம், ரிட்டன்லாம் உண்டு. ஆனால் அதுக்கு மேலே 4 லோகம் வந்து அவன் வந்து கிரமமுக்தி அடையன்னு சொல்கிறான். எவ்வளோ காலம் அடைவான்றதெல்லாம் தெரியாது, ஆனால் கிரமமுக்தி வருவான். அவனுக்கு மறுபிறவி கிடையாது, இன்னொரு ஜென்மம் கிடையாது. அப்படி இதெல்லாம் உஷாராக ஒருத்தன் பார்த்தான். இங்கேயே எங்கேயுமே போகாமல் இங்கேயே படணும் அப்படின்னு பாஷ்யக்காரர் வந்து 2 விதமாக பிராப்தி சொன்னார். என்ன பிராப்தி? 2 பிராப்தி. கிராம பிராப்திக்கு, ஆரோக்கிய பிராப்திக்கு. ஆரோக்கியம் உள்ளவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக மாட்டான், புரியுதா? இருந்த இடத்துலையே இருப்பான். புரியுது? அப்போது கிராம பிராப்தின்னு என்ன? ஒரு இடத்துலேருந்து பெயர்ந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். புரியுதா? அப்படி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு பேர் கிரமமுக்தி. இருந்த இடத்துலையே ஆரோக்கியமாக ஆஸ்பத்திரிக்கு போகாமல் தானாகவே ஸ்வரூபமாக ஆனந்தமாக இருக்கலாம், அவன் வந்து ஜீவன் முக்தி. இந்த ஜீவன் முக்திக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார். மனுஷன் ஆரோக்கியமாக தான் இருக்கான், ஆனால் அதில் அனாரோக்கியம் நீ சேர்த்துக்கிற. புரியுதா? உண்மையிலே ஆரோக்கியமாக தான் இருக்க, புரியுதா? ஆனால் நீ வந்து தப்பாக சாப்பிட்றதுனால, சரியாக தூங்காததுனால, அப்புறம் எவன் பேசுகிறானோ அதெல்லாம் வந்து சத்தியமாக மதிக்கிறதுனால, புரியுதா? அதனால் பாடி மைண்டு அஃபெக்ட் ஆகிறது. பாடி மைண்டு அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால அனாரோக்கியம் ஆகிறது. புரியுதா? அதில் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து வயிற்ற கலக்கம், அப்புறம் தலையை கலக்கம். புரியுதா? அது இல்லை, அப்புறம் என்னென்ன வழியோ இருக்குது. புரியுதா? அப்போ இப்போ டாக்டர் வேறு புதுசாக என்னென்னோ பேர்லாம் சொல்கிறான்.
நிறைய மிஷின்லாம் வாங்கி போட்டிருக்கான். புரியுதா? போலீஸ்காரன் இங்கே பிடிக்கிற மாதிரி அவன் புது புது மிஷினில், நான் எல்லா மிஷின்லையும் ஏறி பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். நான் எனக்கு தெரியும் ஒன்றும் இருக்காதுன்னு. இருந்தால் கூட அவன் இப்படி ஒரு சாய்ஸ் கிடைக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு வந்துடணும். புரியுதா? இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியும். அந்தந்த மனுஷன் கொஞ்சம் உணர்ந்தால் உனக்கு எங்கே ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரெமெடியும் தெரியும். ஒன்று செய்ய முடியாது, அவ்வளோதான். புரியுதா? சந்தர்ப்ப வசங்கிறதுனால பண்ண முடியாது. அதனால் ஸோ ஆரோக்கிய பிராப்திகை மாதிரி இந்த ஞானி அவனுக்கு இருந்த இடத்துலையே அவன் ஜீவன் முக்தனாகிறான். இந்த கிரமமுக்தி உள்ளவனுக்கும் இந்த ஞானிக்கும் விதேக முக்தி இருக்குது. விதேக முக்தினா என்னென்னா, அவன் இனிமேல் புனர்ஜென்மம் கிடையாது. ரெண்டு பேருக்கும் காமன். புனர்ஜென்மம் கிடையாது. பிறவி சக்கரத்தில் மாட்டிக்க மாட்டான். புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம். இந்த டெத்து பர்த்துலேருந்து அவன் தப்பிச்சிடுவான், எஸ்கேப் ஆகிடுவான். அதுதான் விதேக முக்தி. அப்போ இந்த முக்த புருஷன் ஒன்று கிரம முக்தியாக இருக்கான், இல்லை ஜீவன் முக்தியாக இருக்கான். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு பர்த், அவனுடைய கடைசி பிறவி இது. அதுக்கப்புறம் பிறவி கிடையாது. இதுக்காக தான் உணர்ந்தவர்கள் பாடுபடுகிறார்கள். புரியுதா? இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் விஷயம். இப்போ ஞானத்துக்கும் அஜ்ஞானத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அஜ்ஞானிக்கு கர்மா இருக்கும், ஞானிக்கு கர்மா இருக்காது. கர்மா தான் ஃபியூல். பர்த்து வரத்துக்கு, நமக்கு அடுத்தடுத்த பர்த்து வரத்துக்கும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கும் சைக்கிள், இந்த தொடர்ந்து சைக்கிள் இருக்கிறதுக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா, கர்மா தான் ரீசன். இப்போ புரியுறதா? இப்போ விஞ்ஞானிக்கு எப்படி, சயின்டிஸ்ட்டுக்கு அவனுக்கு பர்த் டெத்து உண்டு. உனக்கு அஜ்ஞானின்னு சொல்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா விஞ்ஞானின்னு சொல்லிக்கோ. இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிலாம் இருக்கும். புரியுதுதா? அதனால் சில பேருக்கு அசிங்கமாக இருக்கும், அஜ்ஞானியா நான் ஞானி அப்படின்னு. அவங்களாம் விஞ்ஞானின்னு போட்டுக்கலாம். புரியுதா? கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும். புரியுதா? அதுக்கெல்லாம் ஒரு வேர்டு சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். ஓகே. அப்போ ஞானின்னா என்ன? புலம்ப மாட்டான் முதல்ல. அப்படின்னா அப்படியே உள்ளே அடக்கி வச்சுக்கிறதில்ல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சுவாமி இருக்கார், ஃபோன் பண்ணிட்டு தான் அங்கே போனோம். புரியுதா? ஃபோன் பண்ணாமல் திடீர்னு போகக்கூடாது. ஏன்னா அவர் ஸ்திதி வேறு மாதிரி இருக்கும். ஃபோன் பண்ணிட்டு போனால் ஒரு சேரில் அப்படி உட்காந்துருப்பார். மனுஷன் இதுலேயே இவ்வளோ நேரம் உட்கார முடியும்? நானும் யோசிப்பேன், ஆனால் கேட்க மாட்டேன். புரியுறதா? அப்போ முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணிடுறது, அப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் அவஸ்தைப்படுறது. புரியுதா? இனிமேல் டிவி பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லுவான், அப்புறம் போகும்போது வரும்போது பார்த்துட்டே இருப்பான். புரியுதா? ஒரு விஷயம் மாத்திரம் என்ன அப்படின்னா, டிக்ளேர் பண்ணாத, நீனே ப்ராக்டிஸ் பண்ணு. வாயை திறந்து சொல்லுவானே, அப்புறம் அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண மாட்டான், ஆனால் நம்மளை கேட்டுகிட்டே இருப்பான், நான் சொன்னேன் செய்யவே இல்லை அப்படின்னு. அதனால் எங்கேயுமே கப்சுப்புன்னு சொல்லணும். செஞ்சுட்டு நரேந்திர மோடி மாதிரி செஞ்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அவர் பாட்டு கவான்னு கத்துறானுங்க. இவர் பாட்டு இங்கே இந்த ஜம்மு காஷ்மீரில் ஒரு பெரிய ட்ரெயினை திறந்து வச்சுட்டார். புரியுதா? அவர் பாட்டு திறந்து வச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கார். புரியுதா? அது அதுவும் எப்போ? குருநானக் ஜெயந்தி அப்போ. ஏன் குருநானக் ஜெயந்தி எப்போ வரணும்? அந்த குருநானக்கு லடாக் வரைக்கும் வந்திருக்கார். நாங்கள் அவர் கோயிலுக்கு போனோம் லடாக்கில். அப்புறம் அவருடைய ஜென்மஸ்தானத்துக்கே போயிட்டேன் நான். பாரு, நான் டைரெக்டாக போயிடுறது, அந்த ஸ்பாட்டுக்கே போயிடுறது. அவருடைய பிறந்த இடம் இதில் இருக்குது, பாகிஸ்தானில் இருக்குது, லாகூர் பக்கத்தில் இருக்குது. அதுக்கு மோடி நல்ல பக்காவாக ரோடு போட்டு கொடுத்துட்டார். இப்போ இந்த சீக்கியர்கள்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரத்துக்கு கவர்மெண்ட்டோட, பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது.
அது அது போயிட்டு வரத்துக்கும் இருக்கிறது. அப்புறம் சிந்தி பீப்புள் போயிட்டு வரத்துக்கு ஒரு ஏற்பாடு இருக்குது. இந்த மாதிரி இது இருக்கிறது. அது வந்து என்ன சொல்கிறது, பாகிஸ்தான் வந்து இப்போது சத்திக்கு டெம்பரவரி தான் பிரிஞ்சிருக்கு, முடியாது. அது நம்மளோட இருக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி. காஷ்மீரும் பாகிஸ்தானும் குறிப்பாக அது பாரதத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் அமைப்பு. மற்றதுக்கு இல்லாத விசேஷம் இந்த இது இருக்குது. காஷ்மீர், அந்த சிந்து தேசம், பஞ்சாப் தேசம், பஞ்ச நதி போகிறதுனால அதுக்கு பஞ்சாப், அகண்ட பஞ்சாப் இருக்கணும். இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று இன்டர் கனெக்ஷன். காஷ்மீர், பஞ்சாப், சிந்து, இது மூணுத்தையும் பிரிக்க முடியாது. அந்த ஏரியா தான் பாரதத்தினுடைய பெரிய ஆய்வுக்கூடம், ஆன்மீக ஆய்வுக்கூடம். அது அதில் தான் கை வச்சுருக்கான் இங்கிலீஷ்காரன், பிரிட்டிஷ்காரன். புரியுதா? அந்த இடத்துல வந்து சின்ன பின்னா பண்ணியிருக்கான் இங்கிலீஷ்காரன். இதெல்லாம் அவன் உணர்ந்து பண்ணியிருக்கான். புரியுதா? ஆனால் இந்த சார்தாம் கிட்ட போகல அவன். ஏன் போகலன்னு தெரில. நல்லது. புரியுதா? அந்த சார்தாம் வந்து பகவான் குடியிருக்கிற இடம். அவனால் போக முடியாது. அந்த இதெல்லாம் அப்போல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியாது. அதனால் போகல. அது தப்பிச்சிடுது, அவங்ககிட்டேருந்து தப்பிச்சிட்டு அந்த இடம்லாம். ஆனால் இந்த பக்கம் டேராடூன் வரைக்கும் போயிட்டான். இப்போ டேராடூன் என்னன்னா துரியோதன், இது என்ன துரோணாச்சாரியர் இந்த இடம், துரோணாச்சாரியோட ஆசிரமம். அது டூன் ஆகிட்டான். துரோணா ஷார்ட்கட்டில் வந்து டூன் அப்படின்ட்டான். புரியுதா? டேராடூன் அங்கே வந்து ஹாஸ்டல் இதெல்லாம் பண்ணி அவன் வந்து மாளிகைலாம் கட்டிட்டான். அங்கே கொஞ்சம் குளிராகவும் இருக்கும், மனுஷன் வசிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். அது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டான். புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய விசேஷங்கள். ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து நமக்கு முக்கியமான பகுதியாக வந்து இந்த பக்கம் வந்து கங்கா வந்து உற்பத்தி ஆகிடுச்சு. கங்கா உற்பத்தி ஆகிறது பல தலைமுறைக்கு பாடுபட்டு கடைசியாக பகீரதனால் வந்ததுனால அதுக்கு பேர் பாகீரதி. ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக அடக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா பீறிட்டு வரும்போது ஒரு உற்சாகமாக வரும். இப்படி வரும்போது ஒரு மகரிஷி, ஜன்ன மகரிஷி அப்படி வராரு கேட்டிலேருந்து. வரும்போது அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிட்டான் கங்கா. ஒரே உருட்டிட்டு போயிட்டான். அவருடைய உற்சாகம் தாங்க முடியாது. ஆனால் அவர் தபஸ்வி, பெரிய மான், அவர் தபஸ்வி. அவர் எடுத்து டமால்னு அகஸ்தியர் காவேரி குடித்த மாதிரி எடுத்து குடிச்சிட்டார். பல 100 வருஷம் கஷ்டப்பட்ட கங்கா டமால்னு எடுத்து குடிச்சிட்டார். பகீரதன் நம்ம ஒரு வேலை எடுத்துட்டோம்னா எவன் காலையே விழணும். புரியுதா? அந்த சக்ஸஸ் ஆகிற வரைக்கும் விடக்கூடாது, கௌரவம் பார்க்கக்கூடாது. புரியுதா? இல்லைன்னா வேலையை எடுத்துக்கூடாது. சும்மா சோம்பேறியாக சோப்பலாங்கியாக ஒரு பெட்ஷீட்டை போட்டு இழுத்து போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கணும். ஒன்றும் பண்ணாமல் ஒரு நாள் அப்படியே வந்து எருமை மாடு மாதிரி செத்து போயிடணும். புரியுதா? இல்லை, நீ வேலையில் வரணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலை பண்ணணும். அப்புறம் அவர்கிட்ட ஜன்னு மகரிஷிக்கிட்ட, அப்பா எவ்வளோ வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்து விட்டுடுப்பா. அப்புறம் அவர் உடம்புலேருந்து ஜனித்ததுனால அந்த கங்கைக்கு பேர் ஜானவி. பகீரதன்கிட்டேருந்து வந்ததுனால பாகீரதி. சடாமுடியிலேருந்து வந்ததுனால கங்காதேவி. உயரிய நதி. ஒரு மனுஷன் வந்து பிறவி எடுக்கிறதுக்கு எடுத்ததனுடைய பயன் பாரதத்தில் ஒரு தடவையாவது கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும். கொஞ்சம் கங்கையாவது எடுத்து வாயில் பருகணும். கொஞ்சம் கீதையாவது கேட்கணும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய விஷயத்தில், சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம். இதுக்கெல்லாம் உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறேன். புரியாது தான். அப்புறம் ரிஷி பாதராயணர். அவர் பாதராயணர் ஏன் ரிஷி அவருக்கு இப்போ சொல்கிறோம்? இலந்த பழம் காட்டில் இருந்தார் அவர். நான் கொய்யா தோப்பில் இருந்தேன், அவர் இலந்த பழ தோப்பில் இருந்தார். அவ்வளோதான். புரியுதா? ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வித்தியாசம். நான் வந்து கொய்யா, அவருக்கு இலந்த. புரியுதா? இலந்த காட்டில் இருந்ததுனால அவருக்கு பாதிரின்னா இலந்த பழம், பாதராயணர். அந்த பாதராயணத்துக்கு பேர் தான் வியாச பகவான். ஓகே, வியாசர், வியாசாச்சாரியார். அந்த வியாசாச்சாரியாரெல்லாம் இன்றைக்கி கேட்டுக்க போகிறோம். புரியுதா?
இப்போவே ஒரு நிறையா ரிஷிகள் பேர் சொல்லிட்டேன், புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம காதில் காலங்கார்த்தால் கோவில் மணியோட ஆலய மணி ஓசை கேட்குதம்மா கேட்குதம்மா, அப்படி ஆலய ஓசையோட கோ பூஜையோட, என்ன ஒரு அற்புதம்! எத்தனை எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவான்னு பாரதி பாடினானே. அவனுக்கு இருந்ததோ இல்லையோ, நமக்கு இருக்குது. உனக்கு இருக்கோ இல்லையோ, எனக்கு இருக்குது, புரியுதா? ஆனால் நான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்ஜாய் பண்ணுறேன் அந்த புண்ணியத்தினுடைய பலனை. அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. மரங்களில் அரச மரமாக இருக்கிறேன், பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்கிறேன். எதிர்க்கே கிருஷ்ணர் இருக்கார், இந்த பக்கம் சும்மா கிருஷ்ணரை வச்சுருக்கோம், புரியுதா? எதில் கிருஷ்ணர் இல்லை சொல்லு? அதனால் அந்த பசு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா தேவதைகள் இருக்கல்ல மேலே தேவலோகத்தில் 30 முக்கோடி தேவதைகள், அதெல்லாம் ஒரு பசுமாட்டில் பார்த்துடலாம். எத்தனை ஒரு அழகு, எத்தனை ஒரு புண்ணியம்! அதுக்கு நமக்கு நிறைய புண்ணியம் இருந்தால் தான் இதுக்கு வர முடியும். இல்லைன்னா கண்ணை முடினா திறந்தா 8 மணி போச்சு போச்சு, இன்றைக்கி போச்சு, இன்றைக்கி ஒரு புண்ணியம் அவுட்டு, புரியுதா? அதனால் இதெல்லாம் வந்து உஷாராக இருக்கணும். சமன்வயகா அப்படின்றார் வியாசாச்சாரியார், கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றார். இதெல்லாம் இந்த யாவத் அதிகார ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் உள்ளதுனால இது ஸ்பெஷல் அதிகாரணம். இந்த உபாசகன் போகிற கதி வந்து கிருஷ்ணகதி, கர்மி போகிற கதி கிருஷ்ணகதி, உபாசகன் போகிற கதி சுக்லகதி, ஞானி போகிற கதி அகதி. அகதி, ஓகே. இதெல்லாம் என்ன டாப்பிக்கு? அந்திம காலத்தில் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம சகஜமாக பேசின்னு இருக்கோம். எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள். அப்போது ஞானியோட சூக்ஷ்ம சரீரம் எந்த கதிக்கும் போகிறதில்ல. என்ன பிரமாணம்? உபனிஷத்து தான் பிரமாணம், வேதந்தான் பிரமாணம். நதஸ்ய பிராணஹா உத்கிராமந்தி, தஸ்ய பிராணஹா ந உத்கிராமந்தி, அவன் போகிறதில்ல. அதாவது அவனது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண சரீரம் சமஷ்டியோடு சேர்ந்துடும். முதல் விஷயம், ஞானியின் சூக்ஷ்ம சரீரம் ட்ராவல் பண்ணுறதில்லை. ரெண்டாவது விஷயம், அதனால் அவனுக்கு இன்னொரு சரீரம் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லா கர்மமும் அவனுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுது. சஞ்சித கர்மம் வந்து ஞானத்தினால எரிக்கப்பட்டுடுது. ஆகாமி கர்மம் அவனுக்கு 0% ஈகோ இருக்கிறதுனால அவனுடைய புண்ணிய பாபத்தை அவாய்ட் பண்ணிடலாம். ஆகாமி கர்மத்தில் ஆகாமி கர்மன்னா என்ன? இப்போ வந்து நம்ம செய்கிறோமே, காலையில் ராத்திரி மத்தியானம், ஒரு வாரம், ஒரு மாதம், ஒரு வருஷம் தொடர்ந்து பண்ணின்னு இருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஆகாமி கர்மம். நீ பண்ணும்போது உனக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? புண்ணிய பாபம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எனி ஃபெலோ, குறிப்பாக வந்து மனுஷ ஜாதி மாத்திரம். எறும்புக்கு, புலிக்கு, நாய்க்கு அதுக்கெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் ப்ரோக்ராம்டு. அது என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கோ அதுக்கு புண்ணியமும் செய்ய முடியாது, பாபமும் செய்ய முடியாது. அதனால் அதுக்கெல்லாம் மோட்சம் கிடையாது. மனுஷனுக்கு தான் மோட்சம் உண்டு. இல்லை நரகத்துக்கு போகலாம், எங்கே வேணால் போகலாம். இவனுக்கு இஷ்டம், ஃப்ரீ வில் இருக்குது, எங்கே வேணால் போகலாம். நாம் என்ன உணர்ந்து வந்திருக்கோம்? உயர்ந்த நிலைக்கு போகணுன்றதை முடிவு பண்ணி வந்திருக்கிறோம். ஓகே. அதனால் இவனுக்கு சஞ்சித கர்மம் ஞானத்தினால எரிச்சுடுது. ஆகாமி கர்மம் வந்த கர்மத்தில் வந்து ஈகோ இல்லாமல் பண்ணுறான், அகங்காரம் ஆணவம் இல்லாமல் பண்ணுறான். தத்துவவித்து மகாபாகோ குணகர்ம விபாகயோகோ குணா குணேஷு வர்த்தந்தே இது மத்வா ந சஜ்ஜதே. கிருஷ்ணர் அவனுடைய கர்மம் வந்து குணத்தில் போய் சேர்ந்துடுது, புரியுதா? அதனால் கர்மமும் குணத்தில் போய் சேர்ந்துடும். அவனுடைய ஈகோவில் அவன் பண்ணுறதில்ல, புரியுறதா? இது ஒரு பெரிய விஷயம்.
ஓகே. ஸோ அப்போது பிராரப்த கர்மா என்ன? அது எக்ஸாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்கிறான், ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறதில்ல. வெளிப்பட்ட கர்மா இருக்கு இல்லையா, அதில் புண்ணிய பாபம் இருக்குது. அந்த புண்ணிய பாபத்தில் சுக துக்கம் இருக்குது. ஞானி வந்து சுக துக்கத்தை கண்டு ரியாக்ஷன்லாம் பண்ண மாட்டான், அப்படியே அனுபவித்து தீர்த்துருவான். அப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், ஞானியை நிந்திக்கிறவனுக்கு ஞானியோட பாபெல்லாம் போய் சேர்ந்துடும் அவனுக்கு. ஞானியை ஸ்துதி பண்ணுறவனுக்கு ஞானியோட புண்ணிய கர்மெல்லாம் போய் சேர்ந்துடும். இப்படி அப்போ இந்த ஞானி விவகாரத்தில் இருந்தாருன்னா தான் இதெல்லாம் நடக்கும். ஞானி போய் ஆரண்யத்தில் இருந்தாருன்னா இதெல்லாம் நடக்காது. ஓகே. புலி வந்து அடிச்சுதுன்னா இவருடைய பாவெல்லாம் போயிடுத்து அப்படி சொல்ல முடியாது. புலி வந்து புலியோட குணத்தில் பண்ணுது. இப்போ புரியுறதா? அதனால் விவகாரத்தில் இருந்து அப்புறம் சிஷ்ய கோடிகளோடு இருந்தால் தான் இந்த புண்ணிய பாபம் வந்து நிறைய ரெடியூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் மிஞ்சி இருக்கிறத வந்து அனுபவித்து தீர்த்தணும், அவ்வளோதான். இப்படி இருந்துட்டால் அவனுடைய பிராரப்தம் கர்மா போயிடுது. அப்போ நமக்கு 3 விஷயம் இருக்குது கர்மா. சஞ்சித கர்மா இருக்குது, ஆகாமி கர்மா இருக்கிறது, பிராரப்த கர்மா இருக்கணும். இப்போ நம்ம சரீரம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோமே, இது வந்து பிராரப்த கர்மா. இந்த பிராரப்த கர்மாவில் நம்ம வந்து நல்லது கெட்டது பண்ணுவோம், தெரிஞ்சு பண்ணுவோம், தெரியாமல் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வந்து ஆகாமி கர்மா. இந்த ஆகாமி கர்மாவில் வரக்கூடிய புண்ணிய பாபம் எக்ஸாஸ்ட் ஆன பிறகு மீதி கொஞ்சம் சொச்சம் இருக்கும். பணத்தை சேர்க்குறோமோ இல்லையோ, எப்படி போடுறோமோ இல்லையோ, ஆடி போடுறோமோ இல்லையோ, நல்ல கர்மத்தை வந்து பெரிய எப்படியில் போட்டுடுறோம் நம்ம. சஞ்சித கர்மா மெயினாக இருக்குது, புரியுதா? ஒரே விஷயம் என்னென்னா, நம்ம லோக்கல் பேங்க் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கொடுக்குறதில்ல. இவனுக்கு இவ்வளோ வருஷமாக இருக்கான், அதனால் அதில் கர்மத்தை அதிகப்படுத்தலாம், இல்லை கர்மத்தை குறைக்கலாம். பர்சன்டேஜ் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு, முன்னாடி 20% கொடுத்துருந்தான் பேங்க்கில், இப்போ 8% தான் கொடுக்குறான், இப்படிலாம் இவங்க பேசிப்பாங்க. அது வந்து சஞ்சித கர்மாவில் கிடையாது. நீ எவ்வளோ போடுறியோ கூடுதலும் கிடையாது, குறைதலும் கிடையாது. ஏன்னா கூடுதல் குறைதல் இருந்தால் பிரம்மாஜிக்கு தலைவலி வந்துடும், புரியுறதா? அவருக்கு தலைவலி வந்துடும், 4 பக்கம் தலை இருக்குது, அதுக்கு வைத்தியம் பார்க்க முடியாது, புரியுறதா? அதனால் எதுக்கு போனால் யாருமே அக்கௌண்ட்டு பார்க்குறவங்க ஒன்றுமே பண்ணாமல் அப்படியே நியூட்ரலாக அக்கௌண்ட்டை செலவு பண்ணிட்டு கணக்கு கொடுத்துட்டா பிரச்சனையே வராது, புரியுறதா? அதில் நீ ஏதாவது திருசமம் பண்ணினா அதில் அடி வாங்குவேன் நீ. இது ஒரு விசேஷம். அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஞானியோட சம்பந்தம். இப்போ அஜ்ஞானிக்கு எப்படி இருக்கும்? அஜ்ஞானி சஞ்சிதத்திலேருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்து அதில் பிராரப்த கர்மாவில் வந்து இந்த ஆகாமி கர்மாவில் வந்து இன்னும் ஒரு சஞ்சித கர்மாவுக்கு ஒரு பெரிய மூட்டையை திருப்பி அனுப்புவான், திருப்பி அடுத்த ஜென்மத்துக்கு வருவான். இப்படி அவன் வந்து சமத்தா பண்ணி நிறைய சேர்த்துருவான் சஞ்சிதத்தில். இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஒப்பிட்டு இப்போ புரியுறது. இல்லை உபாசகன் இருக்கான அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா பல்வேறு விதமான உபாசனை இருக்கிறது. அதில் ஈஸ்வர மையமாக உபாசனை இருக்கணும். உபாசனை பண்ணுறவனு மாத்திரம் தீவிரமாக அவன் வந்து சுக்லகதி வழியாக நேராக மேல் லோகத்துக்கு போகிறான். சொர்க்கத்தை தாண்டி 4 லோகத்துக்கு போயிடுவான். இன்னும் புண்ணியமாக இருந்ததுன்னா அவன் வந்து இன்னும் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். இப்படிலாம் இருக்கிறது. ஓகே. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பகுரத்ன பிரசவி பாரத மாதா நிறைய ரத்தனங்களை கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். அப்படின்னா ரத்தனம் எது? ரிஷிகள். இப்படிதான் ரிஷிகளை கொடுத்துட்டே. இப்போ வந்து கிறிஸ்தவ மயமாயிடும், முஸ்லீமாக மயமாயிடும், நிறைய பயம் எனக்கு. பல பயத்தில் இது ஒரு பயம் வேறு. இந்த நாடெல்லாம் முழுக்க அழிஞ்சு போச்சுன்னா அப்படியே இப்போ கிறிஸ்தவன் ஆக்கிரமிக்கிறானே, அப்படிலாம் ஆச்சுன்னா இப்படிலாம் ஆச்சுன்னா இப்படி ஒரு கற்பனையில் ஓடுவான். எவனும் பெரிய பெரிய ஆள்லேருந்து சின்ன சின்ன ஆள்லேருந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் நீ என்னடா பண்ணுற அது கேட்டால் 0. என் அக்கௌண்ட்டில் ஏதாவது வேத நெறி வாழ்க்கை முறை வாழ முடியறதா? முதல்ல அதை அக்கௌண்ட்டு சீர் பண்ணு, எனக்கு கரெக்டாக வரேன்னா. அப்புறம் நிறைய பேரை செய்ய வைக்க முடியறதா?
இது 140 கோடி பேர் இருக்காங்க. இப்போ நமக்கு வந்து 250 கோடி பேர் மொத்தம் 9 பகுதியாக பிரிஞ்சுருக்கோம். 250 கோடி பேரில் நீ வந்து இந்த 250 கோடி பேரில் ஒருத்தர் எடுத்துட்டா கூட பெரிய விஷயம் இருக்கும். புரியுதா? ஓகே, 10 பேர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, எதேஷ்டம். புரியுதா? அதனால் 250 கோடி பேரில் ஒருத்தர்னா எவ்வளோ? 250 பேர் ஒருத்தர். 250 கோடியில் ஒருத்தர்னா 250 பேர். நீ வந்து முயற்சி பண்ணி சனாதன தர்மம் பிழைக்கிறதுக்காக வேண்டி 250 பேர் கிளாஸுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன்னா நீ ஒரு ஆள் மாத்திரம், அப்புறம் இங்கே இடம் போகாது. அதனால் நான் மாத்திரம் வந்துடுறேன் சுவாமிஜி அப்படின்னு. நீ சொல்கிறது புரியுது. இடம் போகாது, பெட்ஷீட்லாம் வாங்கணும், அப்புறம் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது, ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால் இந்த 140 கோடியில் நான் ஒருத்தன் வந்து சேர்ந்துடுறேன் அப்படி நீ சொல்கிறது புரியுது. 19வது அதிகரணம் யாவத் அதிகார அதிகரணத்தில் ரிஷிகளை பற்றி சொல்லி பாரதத்துக்கு உலகத்துக்கு எப்பெல்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறதோ அப்போ புது ரிஷிகள் உருவாகிறார்கள். வந்து அந்தந்த நேரத்தில் அவங்க வேலை பண்ணுறாங்க. அதுதான் இன்றைக்கி டாப்பிக்கு. ஓகே, இப்போ அஜ்ஞானிக்கு புது சரீரம் வர்றதுக்கு, புனர்ஜென்மம் வர்றதுக்கு சஞ்சித கர்மம் இருக்குது, ஒரு பெரிய மலையாக இருக்குது. ஆனால் ஞானி வந்து ஒரு புது சரீரம் எடுத்து இந்த லோக க்ஷேமத்துக்காக, லோக சங்கரக்காக ஞானி வந்து அவதாரம் மாதிரியே அவன் வந்து இந்த தேசத்துக்காக, சமுதாயத்துக்காக, உலகத்துக்காக பாடுபடுறான்றது இந்த அதிகாரணத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்ரு. அவன் வந்து எப்படி வருகிறான், எந்த கர்ம, அவனுக்கு தான் கர்மமே இல்லையே, எல்லா கர்மம் பஸ்மானதுனால தான் ஞானின்னு சொல்கிறோம். விதேக முக்தி தான் அடையணும். விதேக முக்தி அடைஞ்ச பிறகு இன்னொரு சரீரம் எடுக்கிறதுக்கு எந்த லாஜிக்கில் வர முடியும்? ஒன்று, சாஸ்திரம் சொல்கிறது தப்பாக இருக்கணும், இல்லை இவன் சொல்கிறது தப்பாக இருக்கணும். ரெண்டு இருக்குது. அப்போ ரெண்டு பிரச்சனையில் கொண்டு வந்து இங்கே வந்து வியாசாச்சாரியர் நிறுத்துறாரு. இதெல்லாம் முடியுமா? அப்போது இந்த சூத்திரம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சூத்திரம். இந்த புது சரீரம் ஞானி எடுத்து லோக சங்கரகா பண்ணுறது எப்படி, அதுதான். அப்போ இந்த விஷயம் வந்து புதுசாக இருக்கிறது. இது வரைக்கும் நம்ம எங்கேயுமே கேட்டதில்லை. ஞானி புனர்ஜென்மம், இன்னொரு ஜென்மம் அப்படி நம்ம வந்து கேட்டதில்லை, படித்ததில்லை. ஆனால் சொல்லுவோம் நம்ம, ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரிஞ்சதில்லை. இப்போ அவர் வந்து ஞானத்தில் இருக்கிறதுனால சாஸ்திர அவர் ஞானத்தில் தான் இருக்கிறாருன்றது என்ன பிரமாணம்? சாஸ்திரம்தான் பிரமாணம். அவர் ஞானியா அஜ்ஞானியா விஞ்ஞானியான்றது எதில் கண்டுபிடிக்க முடியும்? சாஸ்திரம் சொல்லி அதனுடைய லிஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கு. அதெல்லாம் கரெக்டாக லிஸ்ட்டு பண்ணி டிக் அடிச்சுன்னா ஓகே இவர் ஞானி அப்படி சொல்லலாம். ஓகே, அதனால தான் இவன் இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்குறான் அர்ஜுனன். அதுக்கு போகிறதுக்காக ஸ்தித பிரஜ லக்ஷணம் என்ன, குணாதீத லக்ஷணம் என்ன, இப்படிலாம் கேட்குறான் அவன். புரியுதா? ஏன்னா நம்மளும் போகலான்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. ஆனால் அவர் இருக்கார் கிருஷ்ணர், இவன் கேட்குற கேள்விக்கு டைரக்டெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாது? 700 ஸ்லோகம் வராது, அப்பயே கோச்சிட்டு போயிடுவான். எந்த குருவும் சிஷ்யனை பார்த்து நேராக விஷயத்தை சொல்லக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் தான் கிளாஸே எடுக்க முடியும். புரியுதா? எல்லாத்தையும் அப்படியே சில பேர் அப்படியே மனசில் பட்டதை சொல்லுவான். மனசில் பட்டதை சொல்லாதவன் எவனோ அவன் தான் குரு. தெரியாதனால சொல்லாமல் இல்லை, சொல்கிறதுனால உறவு கெட்டு போயிடும், அதனால் சொல்கிறதில்ல. புரியுதா? ஏன்னா இந்த விஷயம் அப்படிப்பட்ட விஷயமா இருக்குது, கடினமான விஷயமா இருக்கிறது. மெதுவாக தான் சனை சனை உப்பரமேத், அதே கிருஷ்ணரே சொல்கிறாரு. மெதுவாக தான் வருவான், 2 கிளாஸை விட்டுருவான், 3வது கிளாஸை பிடிப்பான், அப்படியே ஒரு 4 ஜென்மத்தை விட்டுருவான், அப்புறம் ஒரு 10வது ஜென்மத்தில் வருவான். இப்படி தான் அவன் மெதுவாக புரண்டு ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் இந்த விஷயத்தை கன்சிஸ்டன்சியாக வந்து அவர் சொல்கிறபடி கேட்டு பத்ரிநாத்துக்கு வந்து எல்லாத்தையும் கேட்டு இந்த ஜென்மத்திலேயே ஞானி ஆகிடுவான். இப்போ அவன் ஞானி ஆகிறதா இல்லையான்றது புருஷார்த்தத்தில் இருக்குது.
இப்போ நான் சொல்கிறதுனால எல்லாம் அவன் வந்துட மாட்டான். அவன் முடிவு பண்ணான் இந்த ஜென்மத்திலேயே எடுத்துடுறதா பிறவியை, இல்லை ஒரு 100 பிறவி போய் அவஸ்தைப்பட்டு அந்த பிரிட்ஜுக்கு அடியில் வந்து பிச்செல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புத்தி வந்து அதுக்கப்புறம் இப்படி ஏதோ அவனுக்கு ஒரு அபியாசம் வந்து அந்த ஜன்மத்து மேலே ஒரு இது வரும், ஆத்திரம். அப்போ வந்து முமுட்சாயி ஞானி ஆகிடுவான். புரியுதா? இப்போ ஞானி வந்து சூக்ஷ்ம சரீரம் இருந்தால் தான் ட்ராவல் பண்ண முடியும். ஞானி புதுசாக சரீரம் வரணும்னா ட்ராவல் பண்ணணும், கதி வேணும். ஓகே, அப்போ புது சரீர கிரகணம் வேணும். புரியுதா? இது எப்படி சாத்தியமாகன்றது தான் இங்கே கேள்வி. ஓகே, என்ன சொல்ல வராருன்றது உங்களுக்கு இப்போ புரிய வரும். புரியுதா? நிறைய சிக்கல் இருக்குது, இதில் காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்குது. ஞானிக்கு கதி உண்டா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஆகணும், இல்லை சாஸ்திரம் தவறாகணும். ரெண்டுமே அப்படி சொல்ல முடியாது. அப்படின்னா ஞானியோட புனர்ஜென்மத்தை சொல்லி ஆகணும். அதுக்காக பாஷ்யக்காரர் பலவிதமான மேற்கோள் காட்டுறாரு. இதில் கைவல்ய நவநீதன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, அற்புதமான சப்ஜெக்ட். அது ரமண மகரிஷிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட். புரியுதா? அந்த கைவல்ய நவநீதத்தில் இந்த ஞானியை 4 விதமாக சொல்கிறாங்க, 4 கேட்டகரியில் போடுறாங்க. புரியுதா? பிரம்மவித்து, பிரம்மவித்து வரன், பிரம்மவித்து வர்யன், பிரம்மவித்து வரிஷ்டன். இப்போது லெவல் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஞானத்தை அடைஞ்ச பிறகு கூட ஞானி அடைஞ்ச அவனுடைய ஸ்திதி இருக்க அது பல விஷயத்தில் இருக்குது. அதனால் அந்த சக்தியில் அவன் புனர்ஜென்மத்துக்கு கொண்டு வரத்துக்கு அங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் அந்த சட்டத்திட்டங்களில் ஒரு லூப் ஹோல் இருக்குது, அதை பயன்படுத்திக்கிட்டு வெளியில் வந்துடலாம். ஓகே, இப்போ பாஷ்யக்காரர் சங்கரர் கொடுக்குற முதல் விஷயம் சாந்தோக்கியம் 7:26-2 மந்திரத்தில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது வகுப்பு 57 எடுத்திருக்கேன், விரிவாக எடுத்திருக்கேன். பகவான் சனத்குமாரா தம் ஸ்கந்த ஆசக்ஷதே. சனத்குமாரர் ஞானியா அஜ்ஞானியா அது முதல்ல தீர்மானம் பண்ணோம் இல்லையா? யார் சனத்குமாரர் முதல்ல அது தெரியணும். தட்சிணாமூர்த்தி கீழே உட்காந்துருக்க 4 பேருமே ஞானிகள், அது முதல்ல ப்ளீஸ் ஒத்துக்கணும். ஓகே, அந்த சனத்குமாரர் அவர் பிரம்ம வித்யா ஞானி. யாருக்கு உபதேசம் பண்ணார்? நாரத மகரிஷிக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார். நாரதரே பெரிய ஆள், அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறாருன்னா அவர் பெரிய ஆளாக தான் இருக்கணும். அந்த சனத்குமாரர் தம் ஸ்கந்த ஆக்ஷதே, அவர் தான் முருகனா அவதாரம் எடுக்கிறார். புரியுதா? அப்போ சனத்குமாரர் பிரம்மாஜியோட மானச புத்திரர், ஞானி. அந்த ஞானி அவர் சுப்பிரமணிய அம்சமாக வராரு. அப்போ எப்படி முடியறது? இது நம்பர் 1. நம்பர் 2 தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பிருகுவல்லியில் பிருகுர் வை வாருணிகி வருணம் பிதரமுபசசார அதிஹி பகவோ பிரம்மேதி. அழகா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதில் இது ஒன்று. புரியுதா? பிருகுர் வை வாருணிகி. ஓகே, உபநிஷம் பிருகு மகரிஷி இருக்கார, அந்த பிருகு மகரிஷி சப்தரிஷியில் ஒருத்தர், ரொம்ப பெரிய ஆள். புரியுதா? அப்போ அவர் மானசபுத்திரர். யாருடைய மானசபுத்திரர்? பிரம்மாஜியோட மானசபுத்திரர், சப்தரிஷி, ஞானி. புரியுதா? ஆனால் இந்த சப்தரிஷி ஞானி பிருகு தக்ஷ யாகத்தில் போது அவர் புரோஹிதராக இருக்கிறார். அதில் புரோஹிதராக இருந்து அந்த தக்ஷ யாகத்தில் தன்னுடைய சரீரத்தை விட்டுடுறார். விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வருணபுத்திரனாக வரார். வாருணிகினா என்ன அர்த்தம்? வருணனுடைய புத்திரன் பிருகு. புரியுதா? இது 2வது டவுட்டு. ஞானி பிருகு எப்படி வருணனுக்கு திருப்பி பிறக்கிறார்? புரியுதா? இது ஒரு கேள்வி. 3வது வசிஷ்டா. வியாசருக்கு எல்லாம் மூதாதையர் வசிஷ்டரா. வசிஷ்டர் குலத்தில் வந்தவர் தான்
இந்த வியாசாச்சாரியர். வசிஷ்டர் வந்து அவரும் பிரம்மாஜியோட மானச புத்திரில் ஒருத்தர். அவர் வந்து நிபியோட சாபத்தினால அவருக்கு சரீரம் வருது. பிரம்மதேவனுடைய ஆணையினால் மித்ராவருணன் அப்படி இன்னொரு புது சரீரம் ஒன்று எடுக்கிறார். வசிஷ்ட மகரிஷி மித்ராவருணன்ற அடுத்த ஒரு சரீரத்தை எடுக்கிறார். இது 3. 4 வந்து நம்மாலே யார்? வியாசாச்சாரியர். வியாசாச்சாரியர் அந்த லிஸ்ட்டில் தான் வரார். புரியுதா? அவர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ரிஷி, வியாசருக்கு முன்னாடி அவருடைய ரிஷி யார் அப்படின்னா ஆபந்தரதாமா. தமாஹா. புரியுதா? அந்தரதமஹா அபகதம். அபகதம் அந்தரதமஹா யஸ்ய சகா ஆபந்தரதாமா. ஓகே. அந்த ரிஷி அவர் தான் வந்து அப்படி என்ன அர்த்தம்னா, இந்த ரிஷி ஞானி இன்னொரு சரீரம் எடுக்கிறது. எப்படி? ஆபந்தர அப்படின்னா கண்ணங்கரையில் இருப்பாரா. நம்ம தமஹா அதோ எக்ஸ்ட்ரீம் கருப்பு அவர் வியாசர். அதனால தான் எனக்கு பிடிச்ச நிறம் கருப்பு நிறம் அப்படி சொல்கிறதுலாம் இருக்கு. இப்போ புரியுது உங்களுக்கு? கிருஷ்ணர் கருப்பு, திரௌபதி கருப்பு, வியாசர் கருப்பு, ராமர் கருப்பு, எல்லா பெரிய ஆளும் கருப்பு. புரியுதா? அதனால் கருப்பு தோர்த்தம். சும்மா நீ அதர்மத்தை அதனால் வந்து இது பிரம்மசூத்திரத்தில் இந்த 2வது ஞானி 2வது சரீரம் எடுக்கிறது எப்படி? எல்லாத்துக்குமே ஆனஸ்டியாக பதில் கொடுக்கறது தான் வேதம். நீ மற்ற மதத்தெல்லாம் போனீங்கன்னா கொஷினே கேட்கக்கூடாது. அப்படி ஏதாவது நீ டவுட்டு கேட்டேன்னா ஃபத்துவான்னு போஸ்டர் அடித்து விட்டுருவான், வெட்டிடுவான், கொலையாக பண்ணிவிடுவான். புரியுதுதான்? அவன் பண்ணுறான்னு இல்லையோ ஸ்டாலின்னு கூட்டிகிட்டு போயிடுவான், தூக்கிட்டு போயிடுவான். புரியுதா? அது அவளோடைய பங்காளி. புரியுதா? கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்லாம். அதனால் ஒருத்தன் பொட்டு வச்சுருந்தான் விபூதி, அதே அழிச்சுட்டான். அழிச்ச உடனே ஓட்டு போட்டுருவான்னு ஓட்டு போட மாட்டான். திருப்பி விபூதி வை அப்படின்னு. அப்போ தான் ஓட்டு கிடைக்கும். இந்த ஓட்டுக்காக விபூதியை அழிப்பானே. நீரில்லா நெற்றி பாழ் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு. வீணாக போயிட்டான். இப்போ திருப்பி கொஞ்சம் கிட்டக்க வரா மாதிரி இருக்கிறது. ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தால் சரி. ஓகே. அப்போ ஞானிக்கு மறுபிறவி உண்டா? ஞானத்திற்கு பிறகும் கூட எப்படி பிறவி உண்டாகும்? அப்போ சாஸ்திரம் சொல்கிறது தவறா? எல்லாத்துக்கும் பதில் தருகிறேன் அப்படின்றார் வியாச பகவான். 3:32 சொல்கிறார் அவர். ஓகே. ஸோ இந்த முக்கியமான இந்த விஷயத்தில் இந்த ரிஷிகள் எப்படி ஈஸ்வர அவதாரம் எடுக்கிறாரோ அதுபோல் சிமிலாரிட்டி இந்த ஞானிகள் ரிஷிகள் அவதாரம். ஆனால் அவதாரம் கிடையாது. ஏன்னா ஈஸ்வரா கிடையாது. ஈஸ்வரா மாதிரி உள்ளவர்கள், எல்லா விதமான சக்தி உடையவர்கள் சிமிலர். ஏன்னா பிரம்மாஜி உட்பட தேவர்கள் உட்பட அவர்களாம் யார்? ஜீவர்கள், உத்கிருஷ்ட ஜீவர்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் கிளாரிட்டி நம்ம பிரம்மசூத்திரம் படிக்கிறதுனால. ஓகே. அதனால் முருகர், பிள்ளையார், தேவேந்திரன், இந்த பக்கம் எல்லா சுவாமியும் கும்பிட்றோம்ல, சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, இதெல்லாம் எல்லாமே உத்கிருஷ்ட ஜீவா, பிரம்மாஜி வரைக்கும். இப்படிதான். அதுக்கு மேலே போகிறவன் தான் ஈஸ்வரன். இப்போ ஈஸ்வரனை புரிஞ்சுக்கிறத, ஈஸ்வரனை சிவனில், ஈஸ்வரன்றது கடவுள். கடவுள் தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப அறிவு வேண்டியிருக்கு. புரியுதா? அது புரியும். இந்த குட்டி குட்டி தேவதைகள்லாம் நீ கும்பிட்டுக்கிட்டே வந்தேன்னா, இதை இப்போ நான் இதுக்கு போகிறேன், சரஸ்வதி கூத்தனூருக்கு போகிறேன் நான். புரியுதா? அதெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு வர போகிறேன். புரியுதா? அப்போ சரஸ்வதி எதுக்கு? நாலேஜ். புரியுதா? புத்தி வரத்துக்காக. இப்படி தேவதையெல்லாம் கும்பிட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா ஈஸ்வர லக்ஷணம் புரியும். புரியுதா? ஆனால் இந்த ரிஷிகள் கிட்டத்தட்ட அவதாரம் மாதிரி, சிமிலர் டு ஈஸ்வரா. புரியுதா? ஆனால் ஈஸ்வர கிடையாது. இது ஒன்று புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். அப்போது சனாதன தர்மத்தை யாராலையும் அழிச்சிட முடியாது.
இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு விஷயம். இன்றைக்கி உள்ள செய்தி என்னென்னா, ஏதாவது ரூபத்தில் ஈஸ்வரா கொண்டு வந்துடுவார். புரியுதுதான்? இதெல்லாம் தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்கும் இந்த சத்தியத்தை கொண்டு வரத்துக்கும். அதனால் பரிபாஷை வேதமே பிரமாணம். புரியுதா? இந்த பிரமாணம் வேதம் பிரமாணன்ற புரியாத வரைக்கும் அவனுக்கு சொல்லவும் முடியாது, புரிய வைக்கவும் முடியாது. ஓகே, இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்போ சுப்பீரியர் ரிஷி, ஞானி, மகாத்மா சிமிலர் டு ஈஸ்வரா, பகவான், கடவுள். அதனால தான் 5 நதி பாயிற இடத்துக்கு பேர் பஞ்சாப்னு பேர். இந்த பஞ்சாப்பெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் குருநானக்கு 550வது ஜெயந்தி அப்போ நான் அவர் பிறந்த ஊருக்கே போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் 2019. அவர் விஷயமாக தான் இப்போ ட்ரெயின் விட்ருக்காரு மோடி. புரியுதா? ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அவர் ஜெயந்தியில் ட்ரெயின் விட்ருக்காரு. எவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் நடந்துட்டுருக்கு நாட்டில். புரியுதா? அப்போ இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். ஞானிகள் ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக மறுபிறவி எடுத்தவர்களே விஷயம். அப்போது இந்த பாரதம் இருக்க ஈஸ்வரனே அவதாரம் விளையாடின நடந்த தவழ்ந்த பகுதி இது. புரியுதா? அப்பேற்பட்ட தேசத்தில் நாம் பிறந்திருக்கோம்னா நமக்கு எவ்வளோ பெரிய புண்ணியம் இருக்கணும். அந்த இதில் இப்போ இந்த யூரோப்புக்காரனோ ரஷ்யாக்காரனோ அடிச்சுக்கிறானே பாம்பெலாம் போட்டு குண்டுலாம் போட்டு, அதுக்கு என்ன உக்ரைனில் பர்த்து வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, வேதாந்த படிக்க முடியும்? லைஃபே சர்வேல் ஆகிறதே கஷ்டம். அங்கெல்லாம் உன்னை பிறக்க விற்காம பாரதத்தில், அதுவும் மாம்பழத்தில் அழகாக கோயில் சுற்றி காலையில் ஒரு ஆச்சாரியார் கொடுத்து, ஃபேனு கொடுத்து, லைட்டு கொடுத்து, எல்லாம் கொடுத்து உனக்கு வர முடியலன்னா இதை விட ஒரு மூட ஜென்மம் உண்டோ அப்படின்னு வியாசாச்சாரியர் கேட்குறாரு. நான் ஜவாப்தாரி கிடையாது, நான் பொறுப்பு கிடையாது. எல்லாமே சாஸ்திரத்தில். இந்த புனர்ஜென்மம் எடுத்த ஞானிக்கு ஒரு பேர் சொல்கிறார் வியாசாச்சாரியர். அது பேர் என்ன? ஆதிகாரி புருஷா. ஆதிகாரி புருஷா, விசேஷ அதிகார உக்தா ஆதிகாரி புருஷா. விசேஷமான அதிகாரத்தை உடைய ரிஷிகள் ஆதிகாரி புருஷா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவருடைய வார்த்தையில் ஈஸ்வர கோட்டி அப்படின்றார். ஈஸ்வர கோட்டி அப்படின்றார். புரியுதா? இங்கே புண்ணிய கோட்டின்னு ஒரு கல்யாண மண்டபம் இப்போ எடுத்துட்டான்னு இருக்கேன். புரியுதா? இல்லை தெரியாமையே நம்ம ஊரில் சகஜமாக பேர் வைக்கிறாங்க பாருங்க, புண்ணிய கோட்டி, ஈஸ்வர கோட்டி அப்படின்னு. அதெல்லாம் என்ன, இந்த ஞானியே புனர்ஜென்மம் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய பேரை வைக்கிறது. ஆதிகாரினாம். ஓகே, புது சரீரம் எடுக்கிறதுக்கு முடியும். புரியுதா? சரி, சஞ்சித்தம் இல்லாமல் எப்படி முடியும்? ஞானி மாத்திரம் எப்படி எடுக்க முடியும்? அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறார் தான் இந்த பிராரப்த கர்மா. இந்த சூத்திரத்தினுடைய மகிமை என்னென்னா, சஞ்சித்தத்திலேருந்து வர முடியாது. அப்புறம் ஆகாமி கர்மா கிடையாது. அப்போது இருக்கிற கர்மா பிராரப்த கர்மா தான் இருக்கணும். அந்த பிராரப்த கர்மா இவன் ஞானி ஆன பிறகு கூட டு பி கண்டினியூ ஆகிறது. எல்லாருக்கும் இல்லை, ரொம்ப ரேராக இருக்கிற ஒரு சில ஞானிகளுக்கு மாத்திரம் ஸ்ட்ராங்காக அந்த பிராரப்த சக்தினால் அவனுக்கு இன்னொரு ஜென்மம் உண்டாக்குறது. புரியுதா? நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரும் கிடையாது. பொதுவாக ஞானி ஆகிறதே கஷ்டம். புரியுதா? நம்ம சொல்கிற லெவலில் டிஃப்ரெண்ட்டு. அந்த ஞானியில் சில பேர் ஆழமாக நினைப்பான் போல இருக்குது. இந்த 12 சங்கல்பம் எடுத்துட்டோமே, அடுத்து ஒரு சங்கல்பத்தின்னு நிறைய இருக்குது. அடுத்தடுத்த சங்கல்பம் வரத்துக்கு நம்ம அடுத்தடுத்த பிறவி எடுக்கணும். அப்படி ஏதாவது ஆழமாக நினச்சாலும் நினச்சிருப்பான் போல இருக்குது ஞானியாக இருந்தால். புரியுதா? அவன் அடுத்த ஜென்மத்தில் வருவான். எந்த ஊரில் பிறப்பான்லாம் கேட்கக்கூடாது. தொந்தரவு பொறுத்துக்க முடியாமல் தான் அவன் வேறு ஊரில் பிறப்பான். புரியுதா? அதெல்லாம் ஈஸ்வர ரகசியம், தேவ ரகசியம், நம்ம ரகசியம் கிடையாது. புரியுதா? அப்போது இந்த அதிகாரிக்கா ஸ்பெஷல் ஞானி
லோகசங்கரத்துக்காக வரான். அவன் வந்து காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரே மூச்சாக வேலை பண்ணுவான், எந்த பர்பஸ் இருக்காது. அப்படின்னா மற்றவங்களுக்காகவே இருப்பான், மற்றவங்களுக்காகவே நினைப்பான், மற்றவங்களை பற்றியே யோசிப்பான். நீ உடனே சிஷ்யர்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு புதுசாக கதை காட்டக்கூடாது. நீங்கள் ஆதிகாரிகான்னு சொல்லக்கூடாது. நான் ஆதிகாரிகா இல்லை, கிளியர் பண்ணிடுறேன். நீ கதை இதை அங்கே ஊரில் எல்லாம் பண்ண போகிறேன், புரியுதா? நானே சொல்லிடுறேன் நான். ஓகே. அதனால் அதிகாரி புருஷாக ஞானி லோகசங்கரத்துக்காக வருகிறான். அதனால தான் சொல்கிறேன் நான், அத்தாரிட்டியாக சொல்கிறேன் நான். நிறைய இப்போ இது வந்து பிரமாணம் இப்போ கிடச்சிருக்கு. முன்னாடி சொல்லுவேன் நான், டே நம்ம நாட்டை எவனை அழிக்க முடியாது, தர்மத்தை அழிக்க முடியாது, அது ஈஸ்வர பொறுப்பு அப்படின்னு சொன்னேன். ஈஸ்வர பொறுப்பு எப்படி பண்ணுவார் அவர்? அந்த ஈஸ்வரன் இந்த மாதிரி தன்னை மாதிரியே ஒரு சிமிலராக ஒரு ஆள் அனுப்புவார், புரியுறதா? அவன் மூச்சு முழுக்க ராத்திரிலேருந்து பகல் வரைக்கும், எல்லா நேரம் ராத்திரிலேருந்து பகல் வரைக்கும் யோசிச்சுப்பார். முழு நேரமும் மற்றவங்கள பற்றி தான், தேசத்தை பற்றி, தர்மத்தை பற்றி, உலகத்தை பற்றி தான் அவன் உழைச்சுட்டே இருப்பான், புரியுதா? அதனால தான் நம்ம வந்து கொஞ்சமாவது நேரத்தை கொடுத்து சமுதாயத்தை பற்றி யோசித்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஓகே. அப்போ அஜ்ஞானி புனர்ஜென்மத்தில் திருப்பி வரும்போது சஞ்சீதத்திலேருந்து எடுத்துகிட்டு வருவான். ஆனால் இந்த ஸ்பெஷல் ஞானி வந்து பிராரத்த சஞ்சீதத்திலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரமாட்டான். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, அஜ்ஞானி திருப்பி புனர்ஜென்மம் வருதில்ல, அவன் ஞானத்தோடு இருப்பானா அஜ்ஞானத்தோடு இருப்பானா? நான் இப்போ யார்கிட்ட கேட்டேன்? ஒரு அஜ்ஞானி புனர்ஜென்மத்திலிருந்து அஜ்ஞானத்தில் தான் இருப்பான். நீ தூங்கி எழுந்த பிறகு ஞானி ஆகிட்ட அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ராத்திரி படுக்க எப்படி போனியோ அதே போல் தான் இங்கே வரும். அதே போல் பிராரப்தத்துலேயும் நீ வந்து சஞ்சீதத்துலேருந்து வந்தால் அஜ்ஞானியாக தான் பிறப்பான். ஆனால் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா, இந்த புனர்ஜென்மம் எடுக்கிறான ஞானி அந்த பிராரப்த சக்தினால் வந்து உற்பத்தி ஆகிறான அந்த ஞானி அஜ்ஞானியாக இருப்பானா ஞானியாக இருப்பானா? ஞானியாக தான் இருக்க முடியும், புரியுதா? டு பி கண்டினியூ ஃபார் அடுத்த இதுக்கு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறான். ஓகே, இதுதான் ஸ்பெஷலு. இதை வந்து நமக்கு புரிஞ்சுதுன்னா இவனுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ வந்து அந்த சூத்திரத்துக்குள்ளே போயிடுவோம். 3:32 வியாசாச்சாரியார் சொல்கிறாரு, யாவத்து அதிகாரம் அவஸ்திதிகி அதிகாரிகானாம். ஓகே, அவஸ்திதிகி இந்த புது ஜனனம் எடுக்கிறான அந்த பிருகு எடுத்த மாதிரி, அது வசிஷ்டா எடுத்த மாதிரி, வியாச பகவான் எடுத்த மாதிரி நிறைய பேர் எடுத்துருக்காங்களே அந்த ரிஷிகள். அந்த ரிஷிகள் அவஸ்திதிகி எது வரைக்கும் இருக்கும், அவங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி என்ன? அதிகாரிகானாம் விசேஷ ஞானி, அந்த விசேஷ ஜீவன் முக்தர். சாஸ்திரத்தில் அவனுக்கு பேர் அதிகாரிக புருஷாக, ஆதிகாரிக புருஷாக, விசேஷ அதிகாரமுடைய ஜீவர்கள். யாவத்து அதிகாரம், எதுவரை இந்த ஆதிகாரிக புருஷா இருப்பாங்கன்னா அவன் லோகசங்கரகம் எது வரைக்கும் பண்ணணும்னு ஈஸ்வரன் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாரோ அது வரைக்கும் அவனுடைய ஜன்மம் எத்தனை நாளைக்கு வேணுமோ அவ்வளோ நாளைக்கு தேவைப்படும், புரியுதுதான்? அதனால் நாம் வந்து கோவிட்டு வந்து மனுஷனை திருத்தறதுக்காக வருது, சுனாமி வந்து மனுஷனை திருத்தறதுக்காக வருது, அனித்தியத்தை காட்டுறதுக்கு அப்படிலாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அது வைராக்கியம் வரத்துக்காக. இப்போ நம்ம படிக்கிறது நம்பிக்கை வரத்துக்காக. நீ வந்து ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீ உன்னுடைய வேலையை மாத்திரம் கிரமமாக பண்ணு, நித்தியமாக பண்ணு, தீவிரமாக பண்ணு. கிருஷ்ணகதியில் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. இல்லை முதல்ல வந்து அங்கேருந்து சுக்குலகதிக்கு வா, சுக்குலகதியிலேருந்து அகதிக்கு வா. இதுவே எதேஷ்டமாக இருக்கும். ஸ்பெஷல் ஆதிகாரியான பேராசையாக இருக்கும். அது ஜீவன் முக்தன் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு சொல்கிறார். அதில் கடைசியாக ஒன்று சொல்லி முடிப்போம். சங்கரர் சொல்கிறாரு அதுக்கு, சத் சங்கத்வே நிசங்கத்துவம், நிசங்கத்வே நிர்மோகத்துவம்.
நிர்மோகத்துவே நிச்சல தத்துவம், நிச்சல தத்துவே ஜீவன் முக்தி, அந்த ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி அடைவான். இப்போ சத்சங்கனா என்ன? காலையில் எழுந்துச்சு இங்கே வர்றதுக்கு பேர் சத்சங்கம். ஞானம் ஆகாத வரைக்கும் கிளாஸ் கேட்குறதுக்கு பேர் சத்சங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். ஞானம் ஆயிட்டா நீ ஞானி ஆகிடுவேன். ஞானி ஆகிட்டேன்னா அப்போ ஆகாமி கர்மா அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் நீ. புரியுதா? சஞ்சித கர்மா பர்னிங் ஆகிடும். அப்போ நீ ஞான புருஷன் முக்த புருஷன் ஆகிடும். இவ்வளோ தான், வெரி சிம்பிளாக தான் இருக்கிறது. ஓகே, அப்ளை பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குமா இல்லையா? மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நாளைக்கு கிளாஸ் உண்டுன்னு. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.